आकाशवाणी कटक श्रोताबंधु वर्तमान समय हो लोकसेवा प्रसारण दिवस उपलक्षे विशेष फोन इन कार्यक्रम विषय रही लोकसेवामूलक प्रसारणर आभिमुख्य। स्टूडियो उपस्थित अछंती आकाशवाणी तथा दूरदर्शनर पूर्वतन केन्द्र निर्देशक डॉ शांतनु कुमार रथ एवं आकाशवाणी कटक केन्द्रर कार्यक्रम मुख्य तरुणकांति राउत। कार्यक्रमटी परिचालना करुछंती मृत्युंजय सामल। तेबे श्रोताबंधु एबे आमे आपण मानकु नै जाउछु हमर टॉक स्टूडियो को। नमस्कार श्रोताबंधु, आपण मानकु स्वागत करुछु आजिर विशेष दिवस उपलक्षे आयोजित यह स्वतंत्र कार्यक्रम को। आपण तो शुणिले टिके पूर्व घोषिका महोदया कहिले जे आम सह स्टूडियो उपस्थित अछंती आकाशवाणी पूर्वतन वरिष्ठ अधिकारी तथा आकाशवाणी कटक केन्द्र तथा दूरदर्शन भुवनेश्वर केन्द्रर पूर्वतन केन्द्र निर्देशक डॉ शांतनु कुमार रथ एवं आकाशवाणी कटक केन्द्रर वर्तमान कार्यक्रम प्रमुख तरुणकांति राउत। आपन को स्वागत करुछु। टेलीफोन नंबर 2 कह जाइए। आम हाथ में सीमित समय रही मात्र 45 मिनिट आम हाथ में समय रही। दिन 10टा पर्यंत ये कार्यक्रम सीधा प्रसारण करा। आपण निर्दिष्ट भाव में आमर आकाशवाणी जरिया जो प्रसारण करा जाउछि स्वतंत्र प्रसारण कोरोना महामारी उपलक्षे जो प्रसारण गुड़िक करा जाइछि ताकू शुणिबा परे आपनक जीवन में कौन परिवर्तन आसीछि एवं आपण ताकू किभଳି कामरे लगेई परिचंती, कारण सेटा गोटे जनसेवामूलक प्रसारण बोलिकी आमे धरिबु। तेबे आज दिवसर तात्पर्य संपर्क रे काहेकि आज दिन आमे पालन करूछु से संपर्क रे आपनकू टिके अवगत करैबे हमर कार्यक्रम प्रमुख तरुणकांति राउत। श्रोताबंधु नमस्कार। लोकसेवा प्रसारण दिवस कहवा गले लोकसेवा प्रसारण बहु आगुरी ही थिला। आमर पूर्वपुरुष माने जो माने पूर्वसूरी माने जो माने आकाशवाणी रे विशेषकर आकाशवाणी कटकर 1948 मसीह जो स्थापित है सेबेठू लोकसेवामूलक प्रसारण व्यवस्था रही। मुझे आपको गोटे उदाहरण दूची। 1949 मसीहा यही 12 तारिख नवेम्बर गोटे लोकल न्यूज पेपर रे गोटे न्यूज बाहरी कटक बेतार केन्द्र भारत सहित कॉमनवेल्थ क्रिकेटियर मैच रिले करा जिवो 12 तारिख रे बाहर थिला। 1949 मसीहा कटक बेतार केन्द्र डायरेक्टर जणाइछन्ती जे दिल्ली रो विलिंगडन पाविलियन रे चलित मास 11 तारिख ठारू 15 तारिख पर्यंत भारत एकादश एवं कॉमनवेल्थ एकादश मध्य जो प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच हेबो। दिल्ली रेडियो स्टेशन रु प्रचारित उक्त मैच रो प्रत्यक्षदर्शी विवरणी कटक केन्द्र रिले करा जिवो। विजयनगरम रो महाराज कुमार बेरिश अधिकारी एवं डीआर पुरी एई प्रत्यक्षदर्शी विवरणी देबे एवं यह 11 टारू आरंभ होइकरी 5टा पर्यंत चलिबा एवं तृतीय अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन सहित संयुक्त हो भली जो क्रॉस मीडिया पब्लिसिटी जहाँ को आम बर्तमान कहूँ जे बहुत इंपोर्टाट एवं आम बर्तमान करुचु आमर पूर्वसूरी माने बहु आगुरी कर आसते। यही लोकसेवामूलक प्रसारण प्रथम दिन ही तेणु आम कि नुआ करूना, किंतु 1947 मसीहा नवेम्बर 12 तारिख रे एकमात्र प्रथम थर एवं शेष थर थरे मात्र जातिर पिता महात्मा गांधी आकाशवाणी आसीथिले दिल्ली स्टेशन स्टूडियो 3 नंबर स्टूडियो को सेठी आसथिले। सेठी गोटे तख्तपोष रे तांकर व्यवस्था कराइथिला। से कुरुक्षेत्र रे जो शरणार्थी माने आसिकी थिले पाकिस्तान रो आसिकी देश विभाजन परे 2 लाख पाखापाखि शरणार्थी थिले। सेमानंकु से उद्बोधन दबार थिला जायकि तांको पाखरे, किंतु सेतेबेले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तांको बदे प्रिवेंट करिथिला। सेति आकाशवाणी माध्यम रे से तांको उद्बोधन देइथिले एवं सेदिन दीपावली थिला नवेम्बर 12 तारिख रे एवं सेठी से राजकुमारी अमृत कौर सहित आसिकी से कही जे जो भाई माने जो भौणी माने आज दुख कष्ट सड़ुंट एवं कष्ट अच्छा से मत शुणी पार्टी कि ना मोर सन्देह, किंतु ये जो रेडियो इट इज ए मिराकुलस थिंग ए वंडरस थिंग से कही यार भितर मु गोटे शक्ति देखुची, गोटे बहुत बड़ शक्ति मु हृदयंगम करुची। जातिर पिता महात्मा गांधी से कथा कही एवं सेही कथा को तांकर सेही आगमन को मन रखिया पई 2000 मसीहा ठारू लोकसेवामूलक प्रसारण दिवस बा लोकसेवा प्रसारण दिवस आम पालन करि आसुचु। किंतु कहिबाकू गले आकाशवाणी हो कि दूरदर्शन सेमानंकर आरंभरू देशर लोकमानंक पई एवं देशर श्रोता भाई भौणी एवं दर्शक मानंक पई सबुबले लोकसेवामूलक कार्यक्रम प्रसारण ही करूछंती। से बात्या हो बन्या हो कि कोरोना महामारी संक्रमणर समय हो सबुबले आपण मानंक पई आकाशवाणी रहिछि एवं रहिबो।
এই কথাକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଯେ କିଭଳି ଆକାଶବାଣୀ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଏହି ଲୋକସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣ ବା ଜନସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣ କିଭଳି ହେଇଛି ବୋଲିକି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଲଗ୍ନରୁ ହିଁ ଏହି ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣକୁ ନିଜର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ ମୂଳ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ବହୁ ବିବିଧତା ଏବଂ ବହୁ ଭୌଗୋଳିକ ବାତାବରଣ ଥିବା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ବା ଦେଶର ଚିନ୍ତା ବା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏସବୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଧାରାରେ କେମିତି ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଦେଶର ହୋଇପାରିବ ଏହି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ଆକାଶବାଣୀ କରିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ଆକାଶବାଣୀ ପାଖରୁ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ଯେତେବେଳେ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା। ତେଣୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶତକଡ଼ା 100 ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣ ଆଉ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯଦିଓ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଧା ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣର ଅଙ୍ଗ ବା ଅଂଶ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସୂଚନା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ ବହୁଜନ ହିତାୟର ଯେ ବାଣୀକୁ ଆକାଶବାଣୀ ଆମର ମାଧ୍ୟମଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ମିଡିୟମଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାହା ଦଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଥିଲି। ନାଁ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ସୀମିତ ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଇଟା ଜନସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଜନସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆମର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି, ଆମକୁ ଆକାଶବାଣୀ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବିଶେଷ କରି କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ କରୋନା ସମୟରେ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯାହା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତା ସହିତ ପୁନର୍ପ୍ରସାରିତ ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏମିତି ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସାର୍? କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ ଚିଠିପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚିଠିପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ସେ ଚିଠିପତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କହିଦେବା, ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀ ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଡକ୍ଟର ରଥ ବି କହିଲେ ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ମୋଡ଼ ଦେବ ବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆୟାମ ଦେବ। ଯେମିତି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ପ୍ରସାରଣ କଲୁ, ବୈଦେଶ ବିଳାସର ବି ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ସ୍ମୃତିର ପାହାଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ଏସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ବୋଲି। ଯଦି ମହାମାରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସତ କଥା, ହୁଏତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କରିଥାନ୍ତୁ ଲୋକସଭାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଯାହା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରଥ 100% ଆମର ଲୋକସଭା ପ୍ରସାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା ଏବଂ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମର ଏତେ ତାକତ ବି ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଆମେ ସେସବୁ ରଖିଥିଲୁ କାରଣ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ
ଆଲବମ୍ ଗୀତ ତ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ବାଜୁଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ସେହି ଆହ୍ୱାନର ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଆହ୍ୱାନ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିଲେଣି, ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍ତେ ସାର୍, ତରୁଣ କେମିତି ସାର୍, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍, ଶାନ୍ତନୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ମଥାନସ୍ଥ ପ୍ରଣାମ ଆଣ୍ଡ ହାପି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଏ କହୁଥିଲେ? ସୋମନାଥ ସାର୍ କହୁଥିଲି, ପୀରବଜାର, କଟକ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ ବା ପ୍ରଶ୍ନ? ଅନୁଭବ ସବୁ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ। ଯୋଉ କରୋନା ସହିତ ମହାସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିଛୁ ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ଭଳି ଘନିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୋନା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମାଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଡୋନେଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଶୁଣିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ପଜିଟିଭ ରୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଥିଲେ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବଢ଼ିଆ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା। କେବଳ କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧହୁଏ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଏକମାତ୍ର, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମର କ୍ରସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପବ୍ଲିସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦିଏ, ଏହା ଆମ ଗୁଣ ବଖାଣିବାର ଏକ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 219ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏତେ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କରୋନା ସମୟରେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆସିକି ଧରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି ଗୃହରେ ଆମେ ଅଛୁ, କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଡକ୍ଟର ରଥ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ତେଣୁ ନାଇଁ ତରୁଣ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର ଶକ୍ତି, ମନର ବଳ ୟାକୁ ଇଏ ବହୁତ କମେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ, ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ବହୁ ମହାମାରୀ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା ସହିତ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଜାଗରଣ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆକାଶବାଣୀ, ସେ ପ୍ରୟାସଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସୋମନାଥ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ କେବଳ କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗୀତ ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୀତ ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରୁନଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ନିୟମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ୟାର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 3ଟି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2 ଗଜ କି ଦୂରୀ, ମାସ୍କ ପହନନା ଏବଂ ଜବ ତକ ଦବାଇ ନେଇ ଢିलाई ନେଇ, ଏ 3ଟା କହିକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦ। ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସମୟ ସୀମା ଆଗରୁ ଥିଲା ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଇଛି, ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରୋନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସୋମନାଥ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି। ଆମ ହାତରେ ସମୟ କମି କମି ଆସୁଛି, ଆଉ ରହିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଅନୁଭବ ବାଣ୍ଟିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘସିପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରୁ କହୁଥିଲି। ବୁଲୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେ ଚିଠିପତ୍ର ହେଉ ବା ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀରେ ହେଉ ବା ଫୋନ୍ ଇନ୍ ହେଉ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ? ଟିକେ ତୁରନ୍ତ କଥା ହେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଲୋକସଭା ପ୍ରସାରଣ ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲୁବାବୁ କହି ରଖେ, ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ ବି କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଉପକ୍ରମଣକାରୀରେ, ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀର ଜନ୍ମଲଗ୍ନରୁ ହିଁ ଅଛି, ଦୂରଦର୍ଶନର ଜନ୍ମଲଗ୍ନରୁ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ଆଇନ ବି ପଢ଼ିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଧାରା 12 ଅଛି, ସେଠି 16 ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଭାରତର ଏକତା, ଐତିହ୍ୟ ଆକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା, ନାଗରିକର ଅଧିକାରକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କୃଷି ପରିବେଶ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଇବା, ଖେଳର ପ୍ରସାର କରାଇବା, ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର କରାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ ଦେଶ ଗଠନର ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 16 ଦଫା ବା 16ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ରହିଛି ବା ଧାରା 12ରେ ସେଇ ଯେଉଁ 16ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଆମକୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ତାହାର ତ ଅନୁପାଳନ କରୁଛୁ। ଯାହା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରଥ ଯେ 100% ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣମୂଳକ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣମୂଳକ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲା ହେଉ କି ଦାସକାଠିଆ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉ କି ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ହେଉ, ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାଇବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲୋକସେବା। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ତୋର ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ, ସଂରକ୍ଷଣ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ମଞ୍ଚ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକୁନାହିଁ ଏବଂ ତେଲିଙ୍ଗୀ ବାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକୁନାହିଁ, କେନ୍ଦେରା ଗୀତ ଯୋଗୀଙ୍କର କେନ୍ଦେରା ଗୀତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କଳା ବଞ୍ଚିବାରେ ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଟେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତାହା ମନୋରଞ୍ଜନର ବି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରସାରଣର ବି। ତେବେ ବୁଲୁବାବୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ଯୋଡ଼ିବି ଏହା ସହ, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଆକାଶବାଣୀ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲୋକସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିନଥାନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଲୁବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଆସିଛି, ଜଣେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, କିଏ କହୁଥିଲେ? ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରାଫ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କହୁଥିଲି ସାର୍, ମୋବାଇଲ ବଲାଙ୍ଗୀର। ହଁ, ଏତେ ଦୂରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଅନୁଭବ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ଆଉ ଏ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ସମୟ କମ୍, ଆମର ଆଉ ହାତରେ 28 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ରହିଲା, ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାର୍ ଯେ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହୁଛି ସାର୍, ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରେଡିଓରେ ଆମର ଆକାଶବାଣୀ କଟକଟା ଆମର ମିଡିୟମ ୱେବରେ ତାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିପାରୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଯେ ଆମ ବିଷୟଟା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋନ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସେ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଯେହେତୁ ସରାଫ ବାବୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣର ଗୋଟେ ଧାରା ଭାବରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଯେହେତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଆକାଶବାଣୀରୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ହୁଏତ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସ୍ଥାନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସରାଫ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ସରାଫ ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି, କିମ୍ବା ଏୟାର ଲାଇଭ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହରେ ବ୍ୟାଘାତ ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖକର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ରେଡିଓରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକଟା ଆସେ ସାରା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଅପଡାଉନ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ରେଡିଓ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦୂରତା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଛି, ଆମର ୱେବ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରହିଛି, ଏତେ ଦୂରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଯିବନି। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଯୋଉ ଆପ୍ କଥା ତରୁଣ ସାର୍ କହିଲେ, ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି କାହିଁକି ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ତ ରେଡିଓ ନିୟମିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରେଡିଓ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ଆମ ସହ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟ। ନମସ୍କାର। ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ହାତୀବେରୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆଜି ବିଶେଷ କଥା ରହିଛି କହିବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ? ପ୍ରସାରଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ, ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରତି ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ରେଡିଓ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରୋତା, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ପ୍ରସାରଣ ଚେତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଇଗଲେଣି ତ? ଆପଣ ଭଲ ହେଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲିଣି ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଯୋଉ 21 ଦିନ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ମତେ 12 ଦିନ ଜଷ୍ଟ ଆଜିକି ହେଲା। ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ପୁଅକୁ ସାନ ଭାଇ କି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 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 ରେଡିଓ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ତ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଘରେ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିକି ଆପଣ ତାକୁ କାମରେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ସହିତ ଆପଣ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିଲେ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣର ସଫଳତା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆପଣ ଯେହେତୁ ରେଡିଓ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ କରୋନାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୋମ ଆଇସୋଲେସନରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ଆଉ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ କରୋନାର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରୋନା ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି ଅଛି। ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଯେ କରୋନା ଭଲ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗିବ, ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଏସବୁ କଥା ହେବ। ତେଣୁ ତଥାପି ସତର୍କତାଟା ଆପଣ ଆଉ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ନିୟମାବଳୀର, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଆଉ ନିଜେ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଟେଲିଫୋନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୋଟା ଗ୍ରାମରୁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭାରିମଲ କହୁଛି। ହଁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କହିବେ? ଆପଣ ତ ନିୟମିତ ରେଡିଓ ଶୁଣନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ? ଆକାଶବାଣୀ ଯୋଉ ଲୋକସେବା ମୂଳକ ପ୍ରସାରଣ ଜାରି କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି? ଲୋକସେବା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ ବହୁଜନ ହିତାୟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି ବହୁ ଜନତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଛି। କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଶୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଉଛି, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଲାଇନ ପଳଉଛି। ଆଉ ହଁ ଏତ କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲୁଣି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି? ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ? ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ସେଟା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମର ନିୟମିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ହେଇଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ। ଜେନେରେଟରଟି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତ କହିଛୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ନିୟମିତ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ ସବୁଠୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରୁଛି। ହଁ ହଁ ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ବୟସରେ ବି, ଆପଣ ଯୁବବାଣୀ ବୟସରେ ନଥିଲେ ବି ତଥାପି ଆପଣ ଯୁବବାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେଇଠି ସାର୍ଥକ ହେଲା ଆମର ଶ୍ରମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସମୟ ସୀମିତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ
हाँ मु कैलाश चंद्र मल्लिक राजकनिका केन्द्रापड़ा कहूँ। हाँ कैलाश बाबू कहतु। आज्ञा सर समाज रे एबे निशा समस्या उत्कट गाँ गाँव मद दुकान युव समाज पथभ्रष्ट सचेतनता आकाशवाणी को केतोटा अनुरोध करुच्ची। युववाणी कार्यक्रम रे निशा उपरे कार्यक्रम प्राय नाही कहले चले। नियमित भाव आलोचना डाक्टर सहित कार्यक्रम रखा जाऊ आ निशाशक्त असुस्थ चिकित्साधीन रोगी साक्षात्कार भी निया जाऊ। हाँ यहाँ गोटे भल प्रस्ताव किंतु आम अतीत जो देखिए मद विभीषिका होता एवं मदर प्रभाव से संपर्क में आलोचना करूँ। पद्मचरण नायक जी की ओडिशा मद विरोधी आंदोलन जो पुरोधा तांकर मध्य आम साक्षात्कार विभिन्न समय प्रसारण करूँ। मद केमिति विषाक्त हो जाए एवं से शरीर उपर कि कुप्रभाव पकाए ता द्वारा कौन असुविधा सृष्टि हुए समाज से सब संपर्क में आम प्रसारण करूँ। तेज आपड़ जिते व्यापक भाव में कहते करने युवाणी कराए आपन प्रस्ताव को आम ग्रहण कलु ए दिगरे निश्चित भाव में युवाणी कार्यक्रम करने चेष्टा करूँ। गोटे कथा आज्ञा किशोर चक्र कार्यक्रम रे सावधानतार सहित किसी धारणा दिया जो किशोर चक्र कौ संपर्क यही निशा संबंध अच्छा अच्छा तृतीय है मझिरे मझिरे दैनिक रीति रेडियो जिंगल लगे करा जाऊ। रेडियो जिंगल कथा से कहउचंती निशा ऊपर ठीक अच्छे बड़ा तो भल कथा भल प्रस्ताव आपन दैचंती तबे कार्यकारी करिया पे हमें चेष्टा करिबु पर्यायक्रम एगुडी। धन्यवाद कैलाश बाबू आपन को। आउ जड़े श्रोता बंधु आम सह जोड़ी हवा पूर्व ये डॉक्टर रथ को अनुरोध करी जो व्यापक भाव में विभिन्न केन्द्र में कार्य कला बेले लोकंकर जो संपृक्ति आकाशवाणी कार्यक्रम को लेकिन जिते लोकसेवामूलक प्रसारण जो गाँ को आम जाऊ कौन गोटे कार्यक्रम करूँ साक्षात्कार करूँ कृषि उपर हो जो मैंने हिताधिकारी अच्छा से अनुभव आप कौन देखी प्रतिफलन जे केते दूर आमर सफल हो तो प्रथम कहते 100% सफल हवापाई आमर आकाशवाणी जो मैंने कार्य करते लोकशक्ति भी दरकार एवं प्रकृत में मु निजे जेहेतु बहुत केन्द्र में काम कली दूर दूरांत कार्यक्रम केन्द्र गुड़ाक भी काम कली जयपुर रे कली बरहमपुर रे कली संबलपुर रे कली भवानीपाटना रे कली लोकों भीतर को आपण जेते जिबे नुआ नुआ कथा आपण को दिसिबो एवं लोकों समस्या को इने आपण बुझिबे एवं बुझिले कार्यक्रम रूपरेख तैयारी करिया पे आपण सेटा सहाय्य करिवो एवं तार गोटे बड़ लाभ हबो जे आकाशवाणी सहित लोक माने जोड़ी हे जिवे एवं लोक माने भाबिबे जे आकाशवाणी संस्था गोटे केंद्र सरकारी संस्था नुहे एटा तांकर संस्था जेमती लोक पंचायत ऑफिस को प्रतिदिन जाती सेमती आकाशवाणी को मध्य जीवा आसिया करिवे एवं आपण सहित लोकंकर सेतिकी संयोग स्थापन हबो जा फल रे लोकंकर समस्या बुझिबारे आकाशवाणी रे जो कर्मरत कर्मचारी मानकर कार्यक्रम विभाग तांकर अवबोध आसीबो जा फल रे कार्यक्रम उन्नति आसीबो एवं कार्यक्रम लोकंक पाखरे पहुंचीबो लोकंकर प्रिय हबो। यही कथा मु विभिन्न केन्द्र में काम करी अनुभव करिछि एवं सेटा प्रकृत लोकसेवा प्रसारण आपण करि परिबे केतेबेले जेतेबेले आपण लोकंक समस्याटा को बुझिबे एवं लोक कोन चाहुचंती ताकू जेतेबेले जानिबे से अनुसार कार्यक्रम देबे एवं लोक कह आमे तो या चाहुथुलु आपण हमकु देले तेणु ये जो जोड़ी हबाटा संजोगटा अति सहज हो सुगम हो कह जाए आकाशवाणी गोटे अंतरंग माध्यम ए मन कथा कह भाव विनिमय सहजरे हो पार सुंदर भाव में हो पार। तेज आपन को धन्यवाद सर ये प्रश्नर उत्तर देवाई। आउ गोटे श्रोता बंधु आम जोड़ी हेले टेलीफोन रे। हेलो आज्ञा सर मृत्युंजय सर नमस्कार किए कहते अजय लक्ष्मी महांती आज्ञा अजय बाबू कहतु आपनकर कौन आज अजय लक्ष्मी महांती से मां जने से भौणी जने कहउछन अच्छा कहतु कहतु आज्ञा कहतु सर मु कहूछी तरुण सर को नमस्कार सतन सर को नमस्कार नमस्कार। आ कोरोना समय रे तरुण सर कर जो अनुचिंता रामायण महाभारत रे आरंभ करी कोरोना पाखरे शेष आज्ञा बहुत माने शिक्षणीय दिला से फेण उपाख्यानटा शुणिचंती कि नहीं आज्ञा फेण उपाख्यानटा शुणिचंती कि नहीं हां हां ताकू भी शुणिची आज्ञा आ पूर्व कार्यक्रम जेमिति कथा कहते ना हजी जाइथिले खोजी आनी भांगी जाइथिले गढाई देबी पूर्व कार्यक्रम देउछु आनी बहुत बहुत खुशी। अच्छा आ ए समय रे ए जो स्वतंत्र प्रसारण कोरोना पई हमें सब जेतोले करिचु ताकू आपण नियमित शुणी थांती नहीं सर मु सब बेले रेडियो ही सुने मु आ किछि सुना सब कार्यक्रम शुणुची जो 9टा समय जो दौर कोरोना योद्धा कार्यक्रम आज्ञा आउ स्मृतिर पाँच तार बयसर पुस्तक गुड़ा जो हजि जाए खोजी आनले बहुत बहुत खुशी।
ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ଆକାଶବାଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷ, କାରଣ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯଦି ଖୁସି ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥାଇକି ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରେଡିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ସର୍ବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଫେର ଅନୁରୋଧ, ଅନୁଚିତା ଟିକେ ଦବାକୁ ଟିକେ ହଉ ଦେବେ ଦେବେ ଦେବେ। ଅନୁଚିତା ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ରଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାମଲ ମହାଶୟ ଅନୁଚିନ୍ତାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୋଜକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଚାହିଁବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ। ତରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଥାଏ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଇତିହାସ ଭିତରୁ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଖଞ୍ଜିକିରି ସେ କହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ରୋଚକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଆଉ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ, ତରୁଣ ବାବୁ କଲେ ଭଲ ହବ। କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତତଃ କରନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକଙ୍କୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସୂଚନା ଦଉଛୁ, ଆମ ହାତରେ ଆଉ 14 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଲା। ଆମର 2ଟି ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, 23033146 ଏବଂ 23033149। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର 0671 ଏଇଟା ଆପଣ କୋଡ୍ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଲୋକସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆକାଶବାଣୀ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନର କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ତରୁଣକାନ୍ତି ରାଉତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସୂଚନା ମିଳିଲେଣି, ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହାନଦୀ ବିହାର କଟକରୁ କହୁଛି। ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ହେତୁ। ମୁଁ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଜନସେବା ବା ଲୋକସେବା ମୂଳକ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଥା ଉଠୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଲୋକସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଓରିଏଣ୍ଟେସନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ସମୟ ସହିତ ବା ତାଳ ସହିତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ଶିକ୍ଷାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ମୋ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଏ ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ବାଦ ବା ସମାଚାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଜ୍ଞାପନ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସମ୍ବାଦ ସମାଚାର ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଲଗା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଫରମେସନ ସର୍ଭିସ କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ଅଫିସର ବା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ 2ଟି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଲୋକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛେ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାଇଁ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ମତ ନେଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉଗୁଡିକ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଗୁଡା ତ ଲୋକସେବା ମୂଳକ, କାରଣ ଧରନ୍ତୁ ଏଡ୍ସ 4ଟି ଯାକ ଲୋକସେବା ମୂଳକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ 4ଟି ଯାକ ଲୋକସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଏଇ 3ଟିର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଆମର ସ୍କୋପ ବା ସୁଯୋଗ ବା ପରିସର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା ଆମେ ଆକାଶବାଣୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶବାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା ମାନେ ମୂର୍ଖତାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଏବେ ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେଇ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୂଚନା ଯୋଉଗୁଡାକ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଲି ବା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପିୟରିଂ ଆକାରରେ ହଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହଉ ଦବା, ତା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ମତରେ ଯେତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉଗୁଡାକ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁନି, ଯାହାକୁ ବ୍ରିଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଦେଲେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଡିଷ୍ଟିଂସନ ରହିବ। ଏଠୁ ମୁଁ ଆମେରିକାର ବା ଦିଲ୍ଲୀର ବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୂଚନା ପାଇବା ଯେତିକି ସହଜ, ମୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆଉ ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ତରୁଣ ବାବୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଠି ତରୁଣ ବାବୁ କହିବେ। ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଭରପୁର। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା,
ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ରହିଛି ତାର ଶତକଡ଼ା 16% କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମିଳେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବସାଇଟ୍। ଆପଣ କେବଳ ପରଚେଜିଂ ଯେଉଁ କରିବେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବ, ଯେମିତି ବ୍ରିଟାନିକା ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ନାଁ ନେଉନାହିଁ କାରଣ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବସାୟିକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଚେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି, ସେ ଗୁଗଲ ହେଉ, ନର୍ଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ହେଉ, ତା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି କି ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ ଆମର ଜଣେ ଅତି ପୁରୁଣା ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାରରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଯଦି ସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡାକିକିରି ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ବିଷୟରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଆମର ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କଥା କହୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଦର, ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସ୍ଥା, କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହଉ କି ଆମର କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସୂଚନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି 15 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନେବି। ଆମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଡାଟା କଥାଟା କହୁଛେ, ଯୋଉ 16% ତଥ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ବା ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ଗବେଷଣାମୂଳକ ତଥ୍ୟ ଦଉଛେ, ଆମେ କେବଳ ତାରି ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଯେତିକି ଦଉଛେ, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶେଷ ଆମ ଆନାଉନ୍ସର, କମ୍ପିୟର୍ସ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ ଇନଫର୍ମେସନ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛେ। ଏବଂ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ପାଉଛେ ତା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ହଉ, ଟିଭିରୁ ହଉ, ଖବରକାଗଜରୁ ପାଇଯିବା। ମୋର ଯେହେତୁ ଆକାଶବାଣୀ, ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହିସାବରେ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ, ଆପଣ କରେକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଧରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ୱାର୍ଲଡ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଡେ, विश्व करुणा दिवस, सेटा आपण होची ग्लोबल जिंस, किंतु आमे वी आर थिंकिंग ग्लोबली बट एक्टिंग लोकली। ता भितर एठी दयार किए मूर्तिमंत प्रतीक, एठी कौटी दयार्द्र चरित्र अछंती, ये अंचल रे दया और करुणार केमिति आमे देखुचु उदाहरण, ताकू मध्य आमे शामिल करू। आमे वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट लोकल प्रॉब्लम्स, कारण आपण लक्ष्य करथिबे अम्फान बात्या समय आमे केमिति राति 9:30 रे वी वर ट्रैकिंग, वी टॉक टू डीजी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, आमे तांकू टेलीफोन कलु, से अमंग थिले तथापि मध्य आमे तांकू टेलीफोन करी पाइलु एवं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर को संगे आमे सेतबेले कथा हिथिलु एवं राति 9:30 रे मोर मने अछि मु आसी की घरु मो कथा मु कहूनी, आकाशवाणी प्रतिनिधि जने आसी 9:30 रे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो माने रहिचंती हमर रेडियो संवाददाता रहिचंती तांको सह टेलीफोन माध्यम रे किमिति भाबरे प्रस्तुति रिलीफ कार्यक्रम प्रस्तुति चालीची से विषय मध्ये हमें पुंखानुपुंख तथ्य नैतिरु। तेनु लोकल प्रोजेक्शन रहउची, किंतु ता भितरे बेले बेले हमकु मध्ये विश्वस्तरीय जिनिस भी दबाकू पड़िबो। हमर ए पीढ़ी पई से पीढ़ी भी जानिबा दरकार जे आसंता काली विश्व करुणा दिवस, विश्व दया दिवस, ता भितरे लोकल फ्लेवर मध्ये रहिबो। निशिकांत बाबू आपको बहुत धन्यवाद। तेबे आपण जो प्रस्ताव देइचंते एवं जहा चाहुचंते ताकू जदी आमे तो पाखरे अच्छे निकटरे आपण आसी परिबे, आकाशवाणी रे कथावार्ता हेई परिबे। समय आम हाथ आउ कम रही मात्र 5 मिनिट। तेबे एठी आमे आउ गोटे टेलीफोन नै परिबा। किए श्रोता बंधु जणे अछंती टेलीफोन रे देखिबा। हेलो आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। क्षितिश चंद्रकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु कहले। हां क्षितिश बाबू कहंतु आपनकर आज रो कोन कथा रहिछि आपण कहबा को चाहिबे ए मंच रे। एक्चुअली लोकसेवा प्रसारण दिवस पर मु आगे प्रथमे हमर आकाशवाणी को बतन धन्यवाद जनाती, काहे कि ना आज जेते प्रोग्राम है विशेष करी कोरोना समय रे आज पर्यंत सब प्रकार कैटेगरी रे आपण नैचंदी कोरोना संग्राम नैचंदी प्रतिदिन आज्ञा सुनुछन आपण ता दरे कोनोस दिगो छाडना छि। जेमते आज्ञा कोरोना रे मानसिक रोगी ऊपर प्रभाव केमति रहबो, ता पय डॉक्टर शारदा प्रसाद सहित नैचंती आलोचना हिछि। आखि ऊपर कोन प्रभाव पड़िबो, आगे आज स्त्री रोग नहीं सब प्रकार दिग आप आरम्भ कर बहुत शिक्षण हो पार्टी। एबे भी प्रेजेंटली देखु
ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ରାଓକୁ ନେଇକି ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୁଡେ ବହୁତ ମାନେ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମହାମାରୀର ସମୟ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଜାରି ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ତାର ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁହାର ସେତିକି କମିନି, ତ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଖାଲି କରୋନା ବି ନୁହେଁ, ଧରନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ଇଭିନ୍ ତାରି ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ତାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ସେଥିରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛୁ ସେଟା ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଲ ସଫଳ ହେଇଛି ଏଟା। କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରେଗୁଲାର କଥା କହୁଛି ଆମର ଏଫଏମ ରେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଜେନାଉ ନେଇଥିଲେ, IIC ସଦର ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ କରବାବୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ କରୋନା ସଂଗ୍ରାମ ସହ ସାମିଲ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମ ହାତରେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ବି ଲୋକସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବି ପାଇଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ପୁଣି? ନାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ବିବିଧ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ରେଡ଼ିଓକୁ ନେଇକରି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓର ପୂର୍ବତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନେ କର୍ମରତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ ଏବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ରେଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ବି କରିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଦୋଷ ବି ଦେଖିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ନିନ୍ଦା ବି କରିପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ହେଉନି ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବ। ହୁଏତ ଯେମିତି ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାନା ଇନଚାର୍ଜଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଉପରେ ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଫୋନ ଆସିଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହେଲେ, ମୁଁ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, କେତେ ଉଦ୍ବେଗ ଆମର ହେଇଛି। ଏ ଉଦ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ, ମଣିଷକୁ ଅବଦମିତ କରିଦିଏ। ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଏଇ ସମୟରେ କେହି ଯଦି ମତେ କହିବ ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି 5,000 ଲୋକ ଭଲ ହେଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ମତେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓ ସେଇ କଥା କରୁଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଲେ, ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷ ଏଇ କଥା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ରଥ, ଆମର ତ ସୀମିତତା ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ନଥାଏ, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷମତା ବା ସେଇଭଳି କିଛି ନଥାଏ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସୀମିତତା ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆମେ ସୁଫଳ ଦେଇପାରିବୁ। ତେବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ତରୁଣକାନ୍ତି ରାଉତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବି କହି ରଖୁଛି, ଲୋକସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଆଇନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମଠୁ ବରଂ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଆକୁ ସବୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଣ୍ଡାର ଘର ଭଳି ତାକୁ ସବୁ ରଖିଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଲୁ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଡରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ, ଆକାଶବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଭୟ ବି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏପରିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଏକ ଧ୍ୱନିଆବଦ୍ଧ ଗୃହରେ ବସିଛୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛୁ ଏବଂ ଭୟରେ ଅଛୁ, କାଳେ
କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଥରୁଟିଏ ବି କୌଣସି ରିଲେ କରିନାହୁଁ ଯଦିଓ ଆମ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଲେ କରିନଥିଲୁ ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମର ଏଠି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିକି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତ ଅନେକ କିଛି ବହୁ ଆୟାମଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଉ। ତରୁଣ ବାବୁ ଶେଷ କରିବି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯେ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆକାଶବାଣୀର ଜନ୍ମଲଗ୍ନରୁ ଆକାଶବାଣୀର ସଂସ୍ଥାପନ ଦିନରୁ ୟାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଛି ୟାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଇଏ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପଦ ସମୟରେ ହେଉ କି ଭଲ ସମୟରେ ହେଉ କେବଳ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତରେ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣ ପଶିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହୋଇକରି ଆକାଶବାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣକୁ ଆକାଶବାଣୀ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ନିଜର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ମୂଳ ଦିନରୁ ଏବଂ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଜାତିର ଜନକ ବାପୁଜୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଆକାଶବାଣୀର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନକୁ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣ ଦିବସ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶକ୍ତିକି ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଧର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କ ରହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ଶ୍ରୀ ତରୁଣକାନ୍ତି ରାଉତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସଂଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଫେରାଇ ନେଉଛୁ ଆମର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ପାଇଁ। ଲୋକସେବା ପ୍ରସାରଣ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ବିଶେଷ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଷୟ ଥିଲା ଲୋକସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ତରୁଣକାନ୍ତି ରାଉତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାମ। ସହାୟତାରେ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ସୁଭାଶିଷ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଗଣେଶ ଦେହୁରୀ।